और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका ഹലോ ചെലക്കുട്ടീസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് ഒരാഴ്ച പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഒരുപാട് വിഷമത്തോടു കൂടി നമ്മളിതാ വീണ്ടും ചെന്നൈയിലോട്ട് യാത്രയായി. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ബോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ബോർഡിങ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ ഞാൻ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരുപാട് സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. രേണുവോടെ സഞ്ജുവിനോട് എന്തോ തകർത്ത് പറയുന്നു. മിനു അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്ലൈറ്റിൽ ബോർഡിങ് ആയിട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ സീറ്റ് നമ്പർ നോക്കി അവിടെ പോയി ഇരിക്കുക. എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജു ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണോ എന്തോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. വരുമ്പോഴും നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല റഷായിരുന്നു. ഒരു സീറ്റ് പോലും എന്താ പറയുക ആളില്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സീറ്റിൽ പോയിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. എന്നെ എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇപ്പുറത്താണ്. രേണു സീറ്റ് ബെൽറ്റൊക്കെ ഇടുന്നു. ഇട്ടിട്ട് സഞ്ജു മീനു അപ്പുറത്തുണ്ട്. മീനു പോകുമ്പോഴും വിൻഡോ സീറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു, വരുമ്പോഴും വിൻഡോ സീറ്റ്. ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു സഞ്ജുവിന് കുറച്ച് നേരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ കേട്ടതേ ഇല്ല. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ജു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ആവും. നല്ല ഒരു അടിപൊളി യാത്ര തന്നെയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത യാത്രയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു യാത്ര. ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഞാൻ സന്തോഷിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഇവരുടെ സന്തോഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം മീനി ചോദിക്കണം ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ സഞ്ജുവിൻ്റെ അടുത്ത്. പിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇടയിൽ കരച്ചിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ
आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें, भले ही आप अनुभवी यात्री हैं। एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपकी सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचे और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें। इस विमान में 10 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 बीच में, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई मदिरा पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश के बिना लाइफ जैकेट्स, आपातकालीन निकास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग या छेड़छाड़ मना है। कोई भी उल्लंघन करने पर विलंब और नियामक कार्रवाई हो सकती है। आपके लिए ब्रेल में एक सुरक्षा सूचना कार्ड और संचार गाइड उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति में इस विमान में स्लाइड या स्लाइड राफ्ट लगे हुए हैं। हमारे सुरक्षा निर्देश पत्र में इनका स्थान और उपयोग के निर्देश हैं। Your well-being is our top priority and we request you to communication guide are available in train. In case of an emergency landing, slides or slide rafts may be deployed. Please read our safety instruction card for instructions on how to use the rafts. आपातकालीन स्थिति में विंग द्वार से बाहर निकल रही है तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान में स्लाइड्स या स्लाइड राफ्ट्स लगे हैं तो बाहर निकलते ही आप निकटतम राफ्ट पर चढ़ जाएं। विमान कर्मी दल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट को इस विमान से हटाना वर्जित है। In the unlikely event of a water landing, take the life jacket from under your seat, slip it over your head, secure the strap around your waist, inflate by pulling the red tabs or blowing into the inflation tubes. Inflate the life jacket just before leaving the main exit doors. If evacuating through an overwing exit, inflate the life jacket after leaving. Board the nearest draft on exit. Tampering with or removing the life jacket without crew authorization is prohibited and punishable.
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇതാ ടേക്ക് ഓഫ് ആവാൻ പോവുകയാണ്. ആ ഒരു മൂമെൻറ്റ്സിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആയിട്ടില്ല, ടേക്ക് ഓഫ് ആവാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ പോയതിനെക്കാട്ടിലും എൻ്റെ കൂടെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സന്തോഷം, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു എനിക്ക് കേട്ടോ. അതെന്തോ അതങ്ങനെ ഒരു ഫീലായിരുന്നു, അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ അതായത് പാലക്കാട് പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞു പ്രായത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പാടത്തിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എയറോപ്ലെയിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സൈഡിലൊന്നും അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒന്നും കാണത്തില്ല. ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. രാത്രിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പകലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കാം. പിന്നെ അത്രയും ദൂരത്ത് നിന്നേ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കുരുവിയൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഒരു ഇത് ദൂരത്ത് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലാവും നമുക്ക് അവിടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ. ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആകാശത്തിലോട്ട് നോക്കി നിൽക്കും. അതിലൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേറെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ. നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ, അപ്പോഴൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇതിൽ കയറുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും നമ്മളില്ല. പക്ഷേ ദൈവം നമുക്കത് സാധിച്ചു തന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിനോട് ഒരുപാട് നന്ദിയും കടപ്പാടും ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും. അങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ടോ. എന്താ പറയുക, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേരുടെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണം എന്നുള്ളത്. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം നടക്കും കേട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം ഒരു ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും നടക്കട്ടെ, ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ആയി. ഇത് ടേക്ക് ഓഫ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് മീനു ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീനുമാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല, പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ അവളെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു വരുംകാല യൂട്യൂബറൊക്കെ ആവുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്. ഒരുപാട് പേരത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അറിയത്തില്ല, അങ്ങനെ ആയി തീരട്ടെ അല്ലേ, ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റ, ലവ് യു, ഉമ്മ ഗേസ്.